माशाल्लाह नबी दी सुन्नत हैगी है ते ये नहीं कि इस माल चो घट हैगा माशाल्लाह बड़ा फायदा हैगा। बहुत सारिया जगह ते गंदम की कटाई हो के कहाई गई है लेकिन कुछ हाले कटाई हो रही है, भरियां बनियां पईयां ने। देखो यार साढ़े रब दी कुदरत कि एक दाना छोटा जिन्ना लाया सी एक दाना ते अल्लाह ताला पता नहीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਦਾਣਾ ਇੱਕ ਸਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, 300 ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों बेलिए तो मित्रों ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ, ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ गर्मियां होन ते फिर यह जे नज़ारे होन ते क्या ही बात है। सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह। रौनका चेक करो, ये रौनका नहर दा एक तो दोनों साइड ते नहर है ते फिर जिहड़ी ग्रीनरी है ना वो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ते इसलिए कहते हैं कि पौधे ज़्यादा तो ज़्यादा लगाने चाहिए ने ताकि जो गर्मियां होन ते उदे साढ़े वास्ते मुस्बत असरात छोड़न ते सानू जड़ा ना ज़्यादा तो ज़्यादा जड़ा ना फायदा होवे। ते बस बहरहाल व्यू बहुत अच्छा हैगा। तो कुछ नौजवान नहर के उत्तों नहा के आते पे ने ते ओह नहा के ते घरां नूं जा रहे ने। नहरों के उत्ते नहाना चाहिए लेकिन जिहड़ी डूंगी नहर होवे, जिहड़ी वड्डी नहर होवे उत्थे नहीं नहाना चाहिए। बड़े मसले मसाइल ने, लोग ही अजकल डुब भी बड़ा जाते हैं ते फिर उन्होंने वालदैन जड़े ने वो बड़ा परेशान होंदे ने कि साढ़े बच्चे जड़े ना डुब गए ने। सो गल हो रही थी कि नहाते हुए अपनी सेफ्टी नूं जरूर मद्देनज़र रखो। नहाओ गर्मियां ने लेकिन अपनी सेफ्टी नूं जरूर मद्देनज़र रखना चाहिए क्योंकि नहर बहुत डूंगियां ने ते बड़े मसले मसाइल होंदे ने। ते जनाब ये सी ब्यूटीफुल व्यू जिहड़ा मैं तुहाडे नाल शेयर कीता है। बाकी अज की वीडियो के नाल साडे नाल जुड़े रहो ते साडे चैनल नूं नासिर अमीन व्लॉग नूं थोड़ा जिहा प्यार दे दो, मुहब्बत दे दो, लाइक शेयर जरा लाजमी करा करो अपने दोस्तों के नाल। और जी माशाअल्लाह देखो नहर के उत्ते डेरे लाए हुए ने, झुग्गियां ने इन्हां दियां ते इत्थे माशाअल्लाह कहंदे ने की हाल चाल है? ठीक हो छोटे, की हाल आ? माशाअल्लाह जी रात दिन इत्थे रहिंदे ने ते अपना गुजारा करदे ने छोटी जी झुग्गी विच नहर के उत्ते बिल्कुल। ते देखो जी बड़ी मुश्किल होंदी है, गुरबत के दिन जिहड़े कट्टने ने बड़े औखे होंदे ने। ते इत्थे कल्ले ही रहिंदे हो? हैं क्यों? अच्छा ओदी वजह की? अच्छा 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 ख्याल रखा करो ना। बाकी मसला तो कोई नहीं, बाकी ख्याल रखना चाहिए। ते बस दो बच्चे ने ते तुसी हो? कितना अरसा हो गया इत्थे रहिंदे नूं? 3 साल है। ते फैमिली दे 4 ही लोग हो? एक तुसी हो, 2 ये भी तुहाडे बेटे ने? अच्छा ते बाकी घर वाली? अच्छा 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 मैं क्या पता नहीं कल्ले रहंदे हो। ते होर किते नहीं रकबा शकबा कोई जमीन? अच्छा सही सही। चाचा जी की बड़ी हिम्मत है। देखो जी आ झोपड़ी बनी हुई है, इत्थे रहिंदे ने। इन्हां दा छोटा जिहा चूल्हा बनया जिथे खान पकान करदे ने। ए थोड़े जे बर्तन पे ने ते बाकी चीज़ां पईयां ने ते ए बिस्तरे देखो ओपन एरिया ते पे ने। ते अल्लाह ताला इन्हां दी ज़ाती मदद करे चाचा जी दी। अल्लाह ताला इन्हां नूं बेहिसाब देवे, इन्ना देवे कि अपनी वड्डी सारी कोठी पान। ते ए जिहड़े दिन हुंदे ने ना गुरबत दे, ये कट्टने ये पीह कट्टनी बड़ी मुश्किल होंदी है। ये गल्लां जिहड़ियां मैं तुहानूं कहियां ने सिर्फ ਉਹੀ समझ सकदा जिन्हां ने ये दिन गुजारे हुंदे ने। और जी ठीक हो? तबीयत सेहत माशाअल्लाह। टेप रखी म्यूजिक सुनदा है? केड़ा डोरा सुन के हटिया? केड़ा केड़ा गा के सुना थोड़ा जा। अच्छा लो जी माशाअल्लाह शाम दा व्यू चेक करो। सूरज जड़ा ना गरूब होने दियां तैयारियां च माशाअल्लाह। ते इस टाइम शाम के टाइम पिंड दियां रौनकां माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाइक अपनी ये खड़ी है ते नाल ही असीं बकरियां छड्ड के लै आंदियां चरान वास्ते। ए देखो ए बकरियां चरदियां पईयां वा ते जनाब असीं पुज गए हैगे अपने पिंड विच ते आंदे बकरियां खोल लईआं सीगियां। छड्ड गया छोटा जिहड़ा काम करन वास्ते वर्कर रखिया हो ते असीं आप हुण आ गए क्योंकि पट्ठे छट्ठे साढ़े वड्डे गए ने, हुण बस खत्म हो गए ने। ते इत्थे असीं दोबारा
ਜਿਹੜਾ ਚਰੀ ਸ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਛਾਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਕਰ ਨਾ ਮਾਰਨ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚਾਰਾ ਸ਼ਾਰਾ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। अस्सलाम वालेकुम। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਠੀਕ ਹੋ? ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ? ਤੂੜੀ ਚੁੱਕਣ ਗਿਆ। ਤੂੜੀ ਚੱਕਣ ਗਏ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਐਤਕੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਤੋਰ ਵੀ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਦਾ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਲ ਚੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਉਹ ਕਾਟਨਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ। 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਪਾਲ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਲ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਚੰਗਾ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 100% ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚਿੱਟੇ ਚੁੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਾਟਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ 4 ਦਿਨ ਚੌਧਰੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁੱਜਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਈ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਹ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਊ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਤਕੀ ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਰਿਹਾ, ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਤਕੀ ਛੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿੰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਾਣਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਦਾਣਾ ਇੱਕ ਸਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, 300 ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਆਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਛੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਤਕੀ ਗੰਦਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਈਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਤੂੜੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਸ਼ੁਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ 32-3300 ਸੀ, ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਦਿਨ ਰਹੀ ਹੈ ਐਵੇਂ 2 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਐਸਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁਚਾਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤਾਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਗੰਦਮ ਸ਼ੰਦਮ ਅਸੀਂ ਗਾ ਲਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਧਾੜ ਛਾੜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲਿਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਹ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਡੰਡਾ ਪਕੜਿਆ ਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਬਾਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਅੱਬੂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ? ਤੇ ਬੀਏ ਸਿਹਤ ਕਣਕ ਗਾਈ ਗਈ ਫਿਰ ਸਾਰੀ? ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਗਾਏ ਨੇ ਆਪਾਂ? 24 ਏਕੜ ਤੇ ਮੱਕੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ 6 ਏਕੜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲ। ਠੀਕ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ
ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਿਊ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੰਗ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਕੇ ਗਹਾਈ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਰੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਵੀ ਗੜੀ ਨਾ ਉਹ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਿਊ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੰਦਮ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੰਦਮ ਦੇ ਖੇਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਰੇਟ ਐਤਕੀ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੰਦਮ ਦਾ ਸਹੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਸੋ ਕਟਾਈ ਫੁੱਲ ਭਾਅ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੁਣਾਓ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ USA ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸੋ ਵਿਚਾਰੇ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਹੈ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ 'ਚ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਮੀਓ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਵੇ ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਟਰੈਵਲ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਆਓ ਜਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰੋ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸੇ ਦੁਆ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ